من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مضاني له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وحبيب كبريائنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق أعظم الخلق أجمل الخلق أكرم الخلق أنور الخلق أحسن الخلق من الحسن والصدارة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، توبوا الى اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ سے توبہ خالصتاً، ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہ نہ ہو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا رب یہ کہ تم سے تمہاری ساری غلطیاں، سارے گناہ سابقہ سب پہ قلم پھیر دے، ان کو مٹا دے، ان کو ختم کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے تم کو جنت میں، ایسی جنت کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن جب پیغمبر کی پکار پکار کے کہیں گے، پیغمبر بھی پریشان ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ یوم یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نورہم یسعی، پکار کے کہیں گے نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ اے اللہ ہمارے نور کو زیادہ کر دے، اور وہ اپنے نور میں دائیں ان کے نور چل رہا ہوگا، اپنے نور میں چل رہے ہوں گے۔ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا، پکار پکار کے کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے نور میں اضافہ کر دے۔ وَاغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ حضرات محترم، سورہ تحریم کا دوسرا رکوع اس آیت سے شروع ہوتا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ محترم بھائیو، میرے بیٹوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے رمضان المبارک خوب دعائیں بھی کی الحمدللہ، اور روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، اللہ سے آہوزاریاں بھی کی۔ 2 دن باقی رہ گئے ہیں، یہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اللہ اس پہ ان لمحوں میں، ان اوقات میں ہمیں مزید اپنی رحمت سے نواز دے، ہم اس سے بڑھ چڑھ کے استغفار کریں، دعائیں کریں، اور اللہ میرے اور آپ کے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دے کہ آج سے قبل کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے گئے۔ حضرات محترم، دنیا میں انسان دنیا کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، آخرت کے لیے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول پہ پختہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ہر صورت
وہ دن آنے والا ہے جس دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ورنہ دنیا کے عام لوگ وہ یہی کہتے پھرتے ہیں، بس یہ جہان ڈٹھا، یہ مٹھا، اگلا کس ڈٹھا، اے جہان جڑا ہے اے بہت مٹھا ہے تے اینو بس کھاؤ پیو موجہ مارو، اگلے جہان جا کے کیا ہونا جتھے جو کچھ ہوئے گا ویکھی جائے گا۔ حضرات محترم، میں آج کے اس مختصر وقت میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند ایک فرامین اور بہت سارے پیغمبر، بالخصوص جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے بھی کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ وہ اللہ سے آہو زاریاں نہ کرتے رہے ہوں۔ میں اور آپ تو کچھ ہے ہی کچھ نہیں نا، یعنی آپ پیغمبر نہیں، جلیل القدر پیغمبر، وہ بھی ہر ممکن اللہ سے استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ہی معاف کرنا ہے، کوئی اور ذات نہیں کہ جس نے ہمیں اگلا جہان، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے، وہاں کوئی سہولت دے سکے۔ بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب یا ہمارا فلاں بزرگ فلاں ہستی ہمیں وہاں سے چھڑا لے گی۔ او میرے بھائیو، جلیل القدر پیغمبر بھی کل قیامت کے دن امتیں ان کے پاس اکٹھی ہو کے جائیں گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے کے سارے جلیل القدر پیغمبر یہ کہہ دیں گے کہ ہماری آج کوئی بس نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی یا ہماری کوئی سفارش کر سکتا ہے وہ ایک ہی نبی آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس چلو، وہ سفارش کریں گے، اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، اللہ کی عدالت میں جا کے ہماری سفارش کر سکے۔ قطعاً کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، یہ سارے کے سارے پیغمبر۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا اس طرف، سیدنا آدم علیہ السلام ایک غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیا سزا دی کہ جاؤ اس جنت سے نکل جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا پھر آگے؟ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے۔ آدم علیہ السلام پکار کے کہتے ہیں، اللہ اگر تو نے ہماری طرف التجا، ہماری طرف توجہ نہ کی، ہماری طرف کوئی بہتری رہنمائی نہ کی، رحمت کی نظر نہ کی، تو ہم تو خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کے بعد آ جائیے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے؟ اللہ، یہ میرا بیٹا، اس کو بھی کشتی میں سوار کرا دے۔ طوفان آیا نا، نوح علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا، کسی بیٹے بوٹے کی کوئی حیثیت نہیں جو مومن نہیں، جو مسلم نہیں۔ اللہ نے کہا اے نوح رب انی، نوح علیہ السلام نہیں ہے تیرے لائق کہ تو اس بیٹے کے لیے دعا کرے۔ تو نوح علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ رب انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں اب دوبارہ تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ سوچئے، تو یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہمارا پیر، ہمارا بڑا، ہمارا کرنے والا، او بھائی پیغمبروں کی بات نہیں چلتی وہاں۔
आदम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह मैंने गलती कर ली अपने बेटे के लिए सिफारिश करा के। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब तुझे इजाजत ही नहीं, तूने क्यों ऐसा किया? तो फौरन दुआ करते हैं अल्लाह रब्बि ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे इल्म नहीं था, मैंने गलती कर ली। तो आगे आइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाजार में जा रहे हैं, एक बंदे से मुकालमा हो गया। तो बंदे से मुकालमे के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा, अगले जहान पहुंचा दिया बंदे को। तो क्या हुआ? कौन है ये गलती करने वाले? कौन है? वो मूसा कलीमुल्लाह, वो मूसा जो अल्लाह से हम कलाम होते रहे, वो मूसा, वो पैगंबर, जलील कदर पैगंबर, गलती कर ली। तो क्या कहते हैं? रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी। मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? अल्लाह मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। फिर इस गलती की बिना पे दूर दराज इलाके में जाके रहना पड़ा, हत्ता के जिस पैगंबर के पास गए उन्होंने कहा यहां कोई खौफ नहीं है, हमारी चलती है यहां, तुम अब मेरी हिरासत में हो, मेरे पास हो। 8 साल अगर मजदूरी की, 8 साल मजदूरी की, यह सजा किस चीज की है? एक दुनिया में गलती की है। उस गलती की बिना पर अल्लाह ने कहा चलो फिर निकलो इधर से। सफर कराया, सफर करा के आगे जाके लड़कियों से तखातुम जो हुए, मुखातिब जो हुए, फिर उसके बाद शुएब पैगंबर के पास गए, वहां ठहरे। उन्होंने क्या कहा था आगे? हाँ मैं तुझे ये पेशकश करता हूं लेकिन एक शर्त पे, तो मेरे घर रह, तुझे कुछ नहीं होगा, यहां हमारी पनाह में है, हमारे पास है, हमारी तहवील में है, लेकिन हाँ तेरे साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दूंगा, इतनी देर तूने मेरे यहां मजदूरी करनी है। हजरत मुहतरम कौन है? अल्लाह के जलील कदर पैगंबर। इससे आगे बढ़िए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मेरे पास तो बड़ी बादशाहत है, दिल में आ जाता है ना, जब आदमी के पास फरावानी ज्यादा हो तो ये चीजें आती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बात का जिक्र किया, वज़न्न दाऊद इन्नमा फतन्नाहु, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को कुछ चीजों पे आजमाया, आजमाइशों में डाल दिया। वज़न्ना दाऊद अन्नमा फतन्नाहु, अल्लाह ताला ने इम्तिहान ले लिया। तो क्या हुआ? तो फिर इम्तिहान के बाद जब आजमाइश में, इम्तिहान में आ गए, फस्तगफर रब्बह, अल्लाह से इस्तिगफार शुरू कर दिया। पहले दिल में ख्याल आया ना कि भाई ये तो हमारा मामला है, हमें क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, इससे आगे चलिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को वाज़ो नसीहत करते हैं, कौम वाले ना माने, थक गए, क्या कहने लगे? अच्छा मैं चले गए नाराज होकर कौम से, आगे गए, कौम से नाराज हैं। अल्लाह ताला को यह बात पसंद नहीं थी, तो उस नापसंदीदगी जो अल्लाह को नापसंद थी, तो अल्लाह ताला ने फिर एक पकड़ में ले लिया। क्या? चल मछली दे पेट च। मुर्रिखीन लिखते हैं कि 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में रहे। वहां मच्छी के पेट में कुछ नजर आता है? खाने पीने के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं, अल्लाह की पकड़ में है। अल्लाह ताला ने उनको एक आजमाइश में डाल दिया। तो फिर आगे क्या करते हैं? वहां दुआएं करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अल्लाह तेरी इजाजत के बगैर तेरे बंदों को छोड़ के मैं एक तरफ हो गया। तकलीफें आती हैं। कौम मूसा अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, आदम अलैहिस्सलाम से लेके जलील कदर 5 पैगंबरों को जो मैंने जिक्र किया,
ہر ایک سے ایک ایک غلطی ہوتی گئی، تو اللہ نے مختلف اوقات میں کچھ وجوہ میں پکڑ کے پھر چھوٹا چھوٹا جھٹکا لگایا، اور جھٹکا لگا دینے کے بعد دنیا میں کوئی کہے لو جی یہ تو گستاخی ہے، اور وہی قرآن کہتا ہے یہ آزمائشیں جو آئی ہیں نا، جو پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، کن کو؟ پیغمبروں کو۔ جلیل القدر پیغمبر عام آدمی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے یا کم و بیش، جو بھی صحیح واقعہ ہے، لیکن رہے مچھی کے پیٹ میں۔ تو پھر دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہوں ظالموں سے، میں نے غلطی کی ہے، میں نے قوم کو چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا۔ تو میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری کائنات کے امام، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس پیغمبر کو رات کے ایک حصے میں کہاں کی سیر کرائی؟ مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے آگے اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ خواب کا قصہ تھا، وہ بھی اللہ کو یہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر خواب میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، خواب میں تو میں اور آپ سعودیہ سے آتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں، وہ تو پھر ہر ایک کے لیے ہے، وہ تو ہر بندہ ہی جا سکتا ہے، ہر بندہ خواب میں جا سکتا ہے، جہاں مرضی چاہے چلا جائے۔ نہیں، آپ کو جسم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے یعنی بیت اللہ سے، پھر آگے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی اللہ نے اپنے نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ۔ خیر، میں یہاں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا، طرح طرح کی آزمائشوں میں آپ آئے، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، مکے کو چھوڑا نا، کون کہتا نہیں چھوڑا؟ ہر ایک کو پتا ہے مکے والوں نے یہ پروگرام بنا لیا، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے یا ایسے جلا وطن کر دیا جائے۔ صاحب نے منصوبہ بنا لیا، حقیقت میں جو پاس ہوا تھا کہ ساری برادری اکٹھے ہو کے تلواریں لے کے گھر میں جا کے اکٹھے مار دیں گے، پتہ ہی نہ چلے مارنے والا کون تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ادھر سے اب نکل جاؤ، سفر کرا دیا، ہجرت ہو گئی۔ ہجرت میں، اس ہجرت کے دوران طرح طرح کی تکلیفیں آئیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھی چلے گئے۔ تو میرے اور آپ کے نبی اللہ سے دعا کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، قال رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ کثرت سے پڑھتے رہے، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فی الیوم مرہ 100 مرہ، ایک دن میں 100 دفعہ اللہ کے ہاں استغفار کرتا ہوں۔ اور وہ نبی جو جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہیں، جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، اسرا مبشرہ، کتنے اپنے ساتھیوں کو آپ جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ وہ نبی بھی دعائیں کر کے یہ کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس نبی کے ہاتھ سے جنت میں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے، آپ کی امت نے، لوگوں نے بعد میں داخل ہونا ہے، اس نبی کے کہنے سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے، سب سے پہلے ان کے لیے کھلنا ہے، وہ بھی اپنے رب سے ایک دن میں 100 مرتبہ، اسے زیادہ کرتے تھے، کتنا کرتے تھے زیادہ کی کوئی حد نہیں، لیکن روزانہ 100 مرہ 100 دفعہ آپ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر ممکن میں اور آپ آج سے تہیہ کر لیں، آتے جاتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں۔ آئیے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ میں اے اللہ اپنی قوم کو مختلف اوقات میں صبح شام
दिन रात हर लिहाज से मैंने अपनी कौम को बुलाया, फिर भी आखिर कौम पे तरस आ गया। तरस आने के बाद क्या कहा? पहले गुस्सा आ गया, गुस्से से कहने लगे अल्लाह अब पंजाबी मंजी ठोक देना दी सारे आंदी, ये नहीं बात होंगे। ये कह के फिर दिल च ख्याल आया कि नहीं, मैं अपनी कौम वास्ते तो खैर खाई दे अल्फाज कमा। फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। मूसा अपना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरी कौम मैं कहता हूं, तुम बात नहीं ना आ रहे, गलतियां फिर भी गलतियां करते जा रहे हो। फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। मैं कहता हूं अपने रब से इस्तिगफार करो, इस इस्तिगफार की वजह से तुमसे अजाब टल जाएगा, तुमसे मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। तुम पे कहत साली आई है, मसाइल बड़े हैं। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमानों से अल्लाह बारिश बरसा देंगे। वयुमदिदकुम बिअमवाल, और तुम्हें माल की फरावानी कर देंगे। आज मैं और आप, मेरा मुल्क पाकिस्तान तरह तरह की आजमाइशों और मुसीबतों में घिरा हुआ है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, हर मुमकिन हर भाई कम अज कम दिन में 1 मरतबा 100 मरतबा नहीं तो इससे ज्यादा चलते फिरते अल्लाह से इस्तिगफार करते रहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी अपनी कौम के लिए। कौम बहुत बागी हो गई थी। क्या कहा है? जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, अपने कानों में उंगलियां कर लेते थे, मेरी बात नहीं सुनते थे। वस्तगशौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा, बड़ा तकब्बर था इनमें, मेरी कौम में अकड़ अकड़ कर चलते थे। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा। मैंने इनको एलानिया भी बुलाया, अलग अलग मिलके अलग अलग मीटिंगें करके पोशीदा तौर पर भी इनको बुलाया कि आओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। हम ये कहते रहे, मैंने बड़ा इनको पुकारा, तो अल्लाह सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम असररतु लहुम इसरारा। लेकिन कौम तकब्बर में आगे ही बढ़ती चली गई। जब देखा कौम नहीं सीधी हो रही, फिर कहने लगे ओ अच्छा, अगर तुम में ये सोच विचार नहीं हो रही ना, फिर ये काम जरूर कर लो। फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम, मैंने कहा, नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने कहा क्या? इस्तगफिरू रब्बकुम, और जो अगर तुम्हारे काम जो है ना इधर तुम आते नहीं हो ना, इस्तिगफार करो, इस्तिगफार की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें सीधे राह पे लगा देंगे, फिर तुम्हारे मसाइल का हल कर देंगे। फिर फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा, तुम्हें बहती हुई नहरों का मालिक बना देंगे। सऊदीया में अल्लाह ने तेल निकाला है, मैं समझता हूं वो तौहीद की बरकत। अगर आज मेरी और आप सारे मिलके मुल्क पाकिस्तान पूरी कौम अल्लाह से इस्तिगफार करे, कोई मुश्किल नहीं, वो मेरा रब इस मुल्क को खजानों से मालामाल कर दे। अगर नहीं भी तब भी यहां से तेल निकाल देगा, सोना निकाल देगा। क्यों? उस रब का वादा है, जब मेरी तरफ तुम आ जाओगे तो मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगा। यही बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को, अपनी कौम को कह रहे हैं। मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा व क़द खलक़कुम अतवारा अलम तरू कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा। ओ तुम्हें क्या शक गुजरती है? जाओ आसमान को देखो, जिस सातों आसमान किस तरह अल्लाह ने खड़े कर दिए हैं। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। लोगों के जहनों में ये जो चीज नामुमकिन है वो रब मुमकिन कर देता है। उसकी मिसाल ये देख लो कि 7 आसमान तय बता खड़े हैं, गिरते नहीं है, कोई सहारा नहीं देने वाला। तो फिर वजअल कमरा
फीहिन्न नूरा, इन सातों आसमानों में हमें देखने में नजर आता है चांद को खड़ा किया हुआ और वो अपने मिदार पे चल रहा है। इसी तरह वजअल शम्स सिराजा, और सूरज को इतना चमकता हुआ कर दिया करोड़ों मील दूर, लेकिन रोशनी यहां जमीन पे दे रहा है। वजअल शम्स सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता। वो अल्लाह जो चाहता है कर गुजरता है, लेकिन उसकी तरफ आ जाइए। मेरे भाइयों, अव्वल से आखिर यही बात कि हम अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ करें, अल्लाह मेरा रब आपके लिए मेरे लिए वो सारे के सारे रास्ते खोल देगा। तब जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से इस्तिगफार करेंगे, मेरे भाइयों मैं और आप इस्तिगफार करेंगे, मेरे और आपके लिए आसमान के दुनिया में जो फरिश्ते आते हैं ये तो दुआएं करते हैं ना, इसके अलावा अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो फरिश्ते अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है, व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो जो उसके इर्द गिर्द हैं, जिन्होंने 8 फरिश्ते और उसके इर्द गिर्द हजारों की तादाद में फरिश्ते, वमन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अल्लाह की तस्बीहां बयान करते हैं, व युमिनूना बिही, उस पे ईमान लाते हैं, व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, वो फरिश्ते इस्तिगफार करते हैं उन लोगों के लिए जो दुनिया में अल्लाह पे ईमान लेके आए। रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमा, और दुआएं करते हैं अल्लाह तेरा इल्म वसी है, तेरी रहमत बहुत ज्यादा है। रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमा व इल्मा फगफिर लिल्लज़ीना ताबू। ये रमजान मुबारक में या आम दिनों में उन लोगों को माफ कर दे अल्लाह जो तुझसे आहोजारियां करते रहे, तौबा करते रहे, माफियां मांगते रहे। फरिश्ते दुआएं करते हैं मेरे और आपके लिए। क्या फिर आगे क्या कहते हैं फरिश्ते? अल्लाह इनको माफ कर दे, इनको बख्श दे, वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। ए अल्लाह इन लोगों को जो दुआएं करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, इनको जहन्नम में दाखिल ना करना। वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और इन्हें जहन्नम के अजाब से बचा के रखना। फिर क्या करना इनको? रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती, अल्लाह हम दुआ करते हैं कि इनको जन्नत का वारिस बना दे। किन लोगों को? जिन्होंने रमजान मुबारक में रोजे रखे, जिन्होंने अल्लाह से आहोजारियां की, रातों को कयाम किया, दिन का रोजा रात का कयाम। तो मेरे और आपके लिए फरिश्तों की ये दुआ, रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हज़रात मुहतरम, मेरे भाइयों, हमारी दुआ, हमारा इस्तिग़फ़ार मेरे और आपके नामा आमाल में लिखा जाएगा। जितना कसरत से हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनाते हुए बात को खत्म करता हूं, तूबा तूबा, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसके नामा आमाल में इस्तिग़फ़ार हुआ कसरत से, जिसने कसरत से अपने नामा आमाल में इस्तिग़फ़ार के अल्फाज लिखा लिए, उस शख्स के लिए खुशखबरी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। तो मेरे भाइयों, हर मुमकिन, वैसे तो ये 2 दिन रह गए, लेकिन इनके अलावा जो रमजान मुबारक के 2 दिन रह गए ना, इसके अलावा हम हर वक्त आते जाते चलते फिरते इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ें। दुनिया में छोटे छोटे मसाइल, मुसीबतें, परेशानियां आएंगी, वो पैगंबरों को आई, मसाइल उनसे बने, लेकिन उन्होंने क्या किया? अल्लाह की अदालत में जाके रुजू करके अल्लाह से माफी मांगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, दुनिया में जितने भी बनी आदम हैं सारे के सारे खताकार हैं। कोई ये कहे मुझसे कोई गलती नहीं हुई वो झूठा है,
कुल्लु बनी आदमा खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, और बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह से आहोजारियां करके माफिया मांगता है। हजरात मोहतरम, थोड़ा सा वक्त ये रमजान मुबारक का रह गया, इसके अलावा भी हम चलते फिरते आते जाते उठते बैठते मेरे भाइयों कसरत से इस्तिगफार करें। कल क़यामत का दिन होगा, मेरे और आपके इस्तिगफार की वजह से मेरे और आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके और अल्लाह ताला की अदालत में जब आप पेश होंगे, इस्तिगफार की बरकत से, इस्तिगफार की वजह से ये लिख दिया जाएगा कि इसके नामा आमाल में नेकियां ही नेकियां, सारे के सारे गुनाहों पे कलम फेर दिया गया। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये थोड़ा सा वक्त ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज हम कसरत से इस्तिगफार करें, अल्लाह के हुजूर माफिया मांग लें, तो इंशाअल्लाह हमारे काम जो परेशानी वाले हैं, जो उलझे हुए हैं, वो जात है, वो ही सीधा करने वाली है। दुनिया में कोई बंदा किसी को ना नुकसान दे सकता है ना नफा दे सकता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मैं ये चाहता, मेरे इख्तियार में होता तो लस्तकसरतु, तो मैं कसरत से कर लेता मनफात, यानी मुनाफे के काम में वो करता, दूसरे करता ही ना। ये कुरान पाक की आयत है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें, मेरे और आपके कई एक काम दुनिया में हमसे गलत फैसले हो जाते हैं, मसाइल लोग गलत फैसलों पे ले जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने लिखा है वो होके रहना है। मेरा और आपका ईमान होना चाहिए। अल्लाह की अदालत में हम आहोजारियां करें, अल्लाह ताला मुझे और आपको मुश्किलात से आसानियों में ले जाए। और रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ किया करते, अल्लाह तंगियों से निकाल, आसानियों में ले जा। इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लाह ताला कहते हैं, हाँ तंगी आई है, तंगी आने के बाद आसानी आके रहेगी। दुनिया में कोई ये नहीं होता कि हमेशा हमेशा तंगी रहनी। हाँ, जो बंदा गलत कामों पे अड़ा रहता है वो फिर तंगियों से नहीं निकल सकता। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 6:30 अपने इस टाउन के अंदर हाफिज डॉक्टर प्रोफेसर ज़ुफैफ़ साहब, आपको पता है ईद की नमाजें पढ़ाते हैं। तो इस दफ़ा भी 6:30 का टाइम है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 6:30 बजे वो इधर नमाज पढ़ाएंगे। जो भाई पहले पढ़ते हैं या नहीं तो वो आए, तशरीफ़ लाएं, तो जितनी रौनक होगी उतने ही अल्लाह की अदालत में फैसले भी अच्छे से अच्छे लिखे जाएंगे। बाज़ लोग कह देते हैं, मैं यहाँ ये बात भी कहते बात को आगे बढ़ाता हूँ मेरे भाइयों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक बंदे ने मुझे सवाल कर लिया, उसका जवाब मैं यहीं पे दे देता हूँ कि ये जो अब दुआ करते हैं हाथ उठा के, ये मुंह पे हाथ क्यों फेरते हैं? यहां मैं ये कहूं कि मेरे भाइयों, जब कोई बंदा देखे ना, ये हाथ हमारे अल्लाह आसमानों की तरफ है। नमाज इस्तिस्का में हाथ इस तरह करने की बजाय इस तरह करना सुन्नत है, उल्टे हाथ, कि जिस तरह ये हाथ हम दुआ इस तरह करते हैं ना, लेकिन उनको कहा ऐसे। फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जिस वक्त कोई बंदा अल्लाह से इस तरह हाथ उठा के दुआ करता है, अल्लाह इन हाथों में बरकत नाज़िल कर देते हैं। मैं और आप कभी कभार कुरान पाक को हाथ लगा के, ऐसे हाथ लगा के ना, फिर क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, करते हैं ना। क्यों करते हैं? कि ये बरकत मेरे पास आ जाए। तो लिहाजा जब बंदा दुआ करता है, क्योंकि हदीस के अल्फाज भी हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इसका क्या फायदा? मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें चेहरे पे और नाज़िल हो जाती हैं। समझी बात? लिहाजा किसी भाई ने सवाल किया था, मैंने इसलिए इसका जवाब मैंने कहा यहीं पे दे दूं कि भाइयों, ये जो हाथ इस तरह किए हुए, इसको हम इस तरह करेंगे। हदीस के अल्फाज भी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने चेहरे पे फेर लेते। बाद ने कहा ये तो हदीस सही नहीं। तो भाइयों, अगर वाकईतन ऐसा है कि हदीस में कुछ हुक्म है तो, लेकिन वैसे आम रूटीन में अगर हम ऐसे करेंगे हमारे माशरे में, तो ये एक सीधी सी बात है, दिल में एक खुशी भी आती है
और ऐसा करने से बेहतरी भी आती है। वैसे तो हदीस पे ही हम अमल करते हैं, लेकिन अगर उस हदीस में कोई सुकून हो भी तो नतीजा ये निकलता है जैसे हम करते हैं, यानी गए ना मस्जिद उधर बैतुल्ला पे, गिलाफ काबा के साथ हाथ लगा के क्या करते हैं ना। दूसरी मिसाल, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के वक्त बिस्तर पे जाओ सोने के लिए तो कलिमात पढ़ो, ऐतल कुर्सी पढ़ो, कुल पढ़ो, पढ़ के क्या करो, फूंक लगाओ तो सारे जिस्म पे फेर लो। तो ये जब हम यहां दुआ करते हैं क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दरूद पढ़ते हैं और तरह तरह की दुआएं करते हैं, वो सारी दुआएं समझ लो इसमें आ गई, तो फिर क्या हुआ, तो अल्लाह ये सारी की सारी मेरे हक में कबूल फरमा ले। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वहदहु ला शरीका लहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरी रकत में रुकू के बाद हम दुआ करेंगे सब भाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा व नुयस्सिरुका लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहुल अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा व ला यहया
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد حمدا كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لأساتذتنا. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر لأبنائنا. اللهم اغفر لأبنائنا. اللهم اغفر لبناتنا. اللهم اغفر لبناتنا. اللهم اغفر لأجدادنا. اللهم اغفر لأجدادنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب الحشر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم احفظ في وطننا. اللهم احفظ في وطننا. اللهم احفظ أوطاننا المسلمين. اللهم احفظ أوطاننا المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل مكان، في كل مكان. اللهم أيد الإسلام والمسلمين.
اللهم نج إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم نج إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم تقبل منا قيام رمضان. اللهم تقبل منا قيام رمضان. اللهم تقبل منا صيام رمضان. اللهم تقبل منا صيام رمضان. اللهم تقبل منا تلاوة القرآن. اللهم تقبل منا تلاوة القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت. وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت. وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة. 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 اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينشر من ذا منك. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا أنت خير سنة.